வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். So this is the continuation of the fluid dynamics. So on the last part of the video on your fluid dynamics. So only remaining some engineering service examination question and gate examination questions மட்டும் இருக்கு. So அது வந்து we will discuss in this video. சரியா? So before starting with the video, I request you please subscribe our channel கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். உங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. Okay, let's start with the question. So இந்த question எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். So up to here we have discussed. So let's start with the first question. So hot wire anemometer. So hot wire anemometer which we are using for velocity fluctuation. So A க்கு வந்து 3 சரியா. So A வந்து 3 வருது, ரெண்டு ஆப்ஷன்ல வருது. ஓகே. So பிட்டா டியூப் ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம். So பிட்டா டியூப் வந்து ஸ்டாக்னேஷன் பிரஷர்ல வரும். So 3 4. So 3 4 அதுவும் அதே தான் வருது. So V notch wire. So V notchங்கிறது so we are using for a discharge. சரியா. So இது வந்து 1. So tachometer rotational speed. சரியா. So 3 4 1 2 option D. So hot wire anemometer velocity fluctuation, pitta tube stagnation pressure, V notch wireங்கிறது your which is used for your measuring the discharge and tachometer used for your rotational speed. So next, which one of the following condition will will linearize the Navier-Stokes equation to make it amenable for analytical equation. So இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான கொஸ்டின். We are using for a very low Reynolds number. So Reynolds number is less than equal to 1. So அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல we are going with the Navier-Stokes equation for a analytical solution வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? So next question. So in a submerged orifice flow, the discharge is proportional to. So discharge வந்து we are using. So discharge formula தான். சரியா? So டைரக்டா வந்து கேட்டிருக்காங்க. So Q equal to A1 A0 root of 2GH வரும் இல்லையா? So square root of difference between the upstream and downstream. Square root குள்ள வர்றது H. Option D. Okay, so next question. So rotameter. So rotameter வந்து கேட்டிருக்கு. So okay, rotameter which we are going to use for a venturi meter. Okay, ஒன்னொன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So orifice meter தெரியும் நம்மளுக்கு. So orifice meter which is coming for your vena contraction. சரியா? So C க்கு வந்து 1 கண்டிப்பா தெரியும். C1 ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது. ஓகே. So flow nozzle. So flow nozzle வந்து we are use. Okay, so இங்க வந்து venturi meter வந்து convergent divergent. சரியா? B க்கு வந்து 3 இங்க ஒன்று இருக்கு. சரியா? So 3 1. Okay, so rotameter வந்து which is used for your so இது வந்து tapering tube. சரியா? So rotameter வந்து tapering tube, flow nozzle for your bell mouth entry. சரியா? So 2 3 1 4 option B. So 2 3 1 4 is the answer. ஏன்னா இது வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும். வென்ச்சுரி மீட்டர் வந்து கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன், ஆரிஃபைஸ் மீட்டர் வேணா கான்டாக்ட்ஸ், ரோட்டா மீட்டர் வந்து we are using for a டேப்பரிங் டியூப் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். மெஷரிங் த டிஸ்சார்ஜ் அதுவும். ஃப்ளோ நாசில் வந்து பெல் மவுத் என்ட்ரியில் we are going to use. இதெல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் மெஷர்மெண்ட்ல தான் வரும். So next, velocity at the exit of the pipeline as shown in the figure. So below figure. Okay, so இது வந்து கேட்டிருக்காங்க. So here we are using. Okay. So here also velocity தான். So root of 2GH தான் எடுக்க போறோம். Yeah, so formula வந்து root of 2GH. So இங்க வந்து here we are having so ரெண்டு சைடு இருக்கு. So P1 divided by rho G, right? So plus Z1 plus V1 square by 2G equal to so V2 square by 2G Z2 P2 by rho G, right? So இங்க வந்து point at 1, right? So point at 1ல வந்து here we are having so left side வந்து here we are having our velocity equal to 0. So V1 will be 0, right? So you can eliminate. So Z value வந்து Z1 and Z2 எதுவும் கொடுக்கல. ஏன்னா Z2 minus Z1 அதுதான் வந்து Z1 equal to Z2 தான் we are considering and your pressure at point 2 second point also 0. So இப்போ எடுத்தோம்னா we are having இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு இது. Okay, so V2 square by 2G. So V2 square by 2G now we are having 5. So V2 square by 2G equal to 5. So now we are going to calculate the V2 தான். சரியா? So V2 square so 5 into 2 into 10 ன்னு வரும். So ரெண்டு டன்னுக்கு ஒரு டன் வெளியே எடுத்துருங்க. அப்போ V2 அதுதான். ஏன்னா எக்ஸிட் தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ V2 வந்து ரெண்டு டன்னுக்கு ஒரு டன் எடுத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 10 ஆப்ஷன் A is the right answer. Okay, so next question, the head loss in a sudden expansion from 8 centimeter pipe to
16 centimeter pipe. So in terms of velocity V, so in a smaller pipe. So இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வந்து பைப் இருக்கு. ஸோ they have made the expansion. சரியா? ஸோ இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் லாஸ் படிக்கல, பட் வந்து இப்போ அடுத்ததுல வரும். சரியா? ஸோ ஃப்ளோ த்ரூ பைப்ஸ்ல வந்து அதை படிப்போம். பட் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 8 சென்டிமீட்டர், அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு என்லார்ஜ் டு 16 சென்டிமீட்டர் ஆகும் இருக்கு. ஸோ ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் டு கால்குலேட் த இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹெட் லாஸ் இன் த எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ ஹெச்இ தான் கேட்டிருக்கு. சரியா? ஸோ ஹெச்இ ஃபார்முலா V1 minus V2 whole square. ஜென்ரலா நம்ம V square divided by 2G போடுவோம் இல்லையா? V1 minus V2 the whole square by 2G. ஓகே, ஸோ இப்போ velocity 1 and velocity 2 தான் தெரியணும். ஸோ A1 V1 equal to A2 continuity equation வந்து ஈக்குவேட் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். சரியா? இப்போ A1, ஸோ A1ங்கிறது 8 சென்டிமீட்டரா? ஸோ ஓகே, ஸோ பை பை 4 இன்ட்டு டி ஸ்கொயர்னா 8 ஸ்கொயர் வரும் இன்ட்டு V1 ஈக்குவல் டு A2 ஸ்கொயர்னா இப்போ D2 ஸ்கொயர் வரும் 16 ஸ்கொயர் இன்ட்டு V2. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா இப்போ எவ்வளோ வரும்? 8னா ஸோ ஓகே 8 by 16 வருமா? ஸோ 8 by 16னா 1/2. ஸோ 1/2 இன்ட்டு 1/2 1/4 ஆயிரும். அப்போ V1/4. ஸோ இந்த 16 கீழே கொண்டு வருவோம். 8 இன்ட்டு 8 இங்கே 16 இன்ட்டு 16. ஸோ ஒன்று 2 கேன்சல் ஆகும் இல்லையா? ஸோ 1 2 கீழே வந்து 2 2 வரும். ஸோ V1/4, V2 வந்து V1/4. ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். அவ்வளோதான். ஏன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் V1ல தான் ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ V1 மைனஸ் ஸோ V2க்கு பதிலாக V1/4 the whole square divided by 2G. இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா ஸோ 1 minus 1/4 3/4 மாறிடும். ஸோ 3/4 அதே ஸ்கொயர் பண்ணணும். 3/4 V1 ஸ்கொயர் வரும். ஸோ 3 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 9 ஆயிரும். ஸோ 4 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா we are getting 16 அது வரும். ரைட்டா? ஸோ we will get the ஸோ 9/16. ஸோ ரிமைனிங் வர்றது V1 ஸ்கொயர் by 2G. ஸோ 9/16 ஆப்ஷன் டி. அவ்வளோதான். Okay, so next question. So the conical diffuser 3 meter long is placed vertically. Right. So conical diffuser can consider the மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சரியா? So which we are having so 3 meter long. சரியா? So இதோட long வந்து vertical place பண்ணதுனால so we have mentioned so 3 meter. So you can consider this is the point 1. So இது point 2 எடுத்துக்கோங்க. So point 1, point 2, and here we are having so at the velocity at the top. So velocity 1 அப்ப கொடுத்தாச்சு 4 meter by second, and the lower partல வந்து 2 meter by second கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? So V2 they have given, and pressure head at the top. So pressure headங்கிறது இப்ப P1 by rho G. So at the top தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால first point P1 by rho G வந்து they have mentioned 2 meter. So head loss வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? So head loss HCl 0.4 meter. ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் ஹெட் அட் த எக்ஸிட் கேட் இருக்கு. ஸோ P2 by rho G வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். ஸோ அப்புறம் இந்த கிவன் டேட்டா நீங்கள் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணீங்கனாலும் யூ கேன் ஈஸிலி அரைவ். ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுதிடலாம். ஸோ நோ வி ஆர் ரைட்டிங் as per Bernoulli's equation தான் P1 by rho G plus Z1 V1 square by 2G equal to P2 by rho G plus Z2 plus V2 square by 2G. ஸோ இங்கே ஹெட் லாஸ் இருக்கிறதுனால we are adding head loss also. ஸோ இங்கே P1 by rho G எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 2 மீட்டர். ப்ளஸ் ஸோ இந்த ஹைட் தான் வந்து இப்போ Z1. சரி, அந்த ஹைட் வந்து இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா 3 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது. ஸோ 2 + 3 ப்ளஸ் ஸோ V1 ஸ்கொயர் பை 2G. ஸோ V1 ஸ்கொயர்னா 4 ஸ்கொயர் 16 by 2G. ஸோ 10 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 20. சரியா? ஸோ P2 by rho G அதான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ Z2 ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 ஆயிரும், கிடையாது. ஸோ V2 ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் V2 ஸ்கொயர் வேல்யூ. ஸோ V2 வந்து 2 வேல்யூ. சரியா? ஸோ 4 by 20 அப்போ. சரியா? ஸோ ப்ளஸ் 0.4. இதை சிம்பிளை பண்ண வேண்டியதான். ஸோ ஐ கேன் ஆட். ஸோ 3 + 2 + 2 5. சரியா? ஸோ 5 ப்ளஸ் இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா 4 4s are 16, 5 4s are 20, 4/5. ஸோ இதே இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. ஸோ இங்கே வந்து 1/5 வருமா? ஸோ மைனஸ் 1/5 மாறிடும். அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் 0.4 ஈக்குவல் டு P2 by rho G. அவ்வளோதான். ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் இப்போ எவ்வளோ வரும்? 5 + 3/5 மைனஸ் 0.4. ஸோ 5 + 3/5. ஸோ 3/5ங்கிறது 0.6. ஸோ 0.6 மைனஸ் 0.4ங்கிறது இப்போ 0.2 ஆயிரும். ஸோ 5.2. சரி, ஆன்சர் வந்து 5.2 மீட்டர். 5.2 ஆப்ஷன் பி இருக்கு. ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஆன்சர். அவ்வளோதான். 5.2.
So next a fluid jet is discharging from a 100 mm nozzle. So under the Vanna contraction of formed has a diameter of 90 mm கொடுத்திருக்காங்க. So if the coefficient of velocity, so coefficient of velocity கொடுத்திருக்கு 0.98 and the coefficient discharge for the nozzle. So okay, so CD தான் கேட்டிருக்காங்க. So நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா CD equal to CC into CV. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம். சரியா? So இங்க என்னன்னா இப்ப CC மட்டும் தெரியாது. So CC வந்து டைரக்டா கொடுத்துக்கல. So we are going to use right. So A2 by A0. So CD வேணும்னா ஒரு CV வேல்யூ டைரக்டா கொடுத்தாச்சு. So 0.98 அப்படியே போட்டுக்கிறேன். சரியா? So இங்க டயாமீட்டர் வந்து இப்போ எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? So 90. Yeah, so 90 into 90 divided by 100 into 100. Pi by 4 d square ஒன்லையா, so அதான் இங்க தனித்தனியா போட்டிருக்கேன். Pi by 4 cancel, so d squareங்கிறத எலாபரேட் பண்ணி இருக்கோம். So 90 by 90. So இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா you will get the answer. So என்ன வரும், இப்போ 2 0 கேன்சல் பண்ணிருங்க. சரியா? So இங்க 81 98 மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான். So மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா you will get so 8 9 4 72 78 okay. So 8 3 9 7. So okay, 7938 0.7938 option B. 0.7938. So next question, water is coming out from a tap and falls vertically downward direction. Okay, at the top and the tap opening, so diameter 20 mm. Okay, so வந்து இப்போ ஒரு டேப் இந்த மாதிரி இருக்கு. சரியா? So இது வந்து டாப் போர்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So we are having so 20 mm அதான் கொடுத்திருக்கு. சரியா? So diameter at the top. So 20 mm with a uniform velocity. Right. So here we are having a velocity V, uniform velocity 2 meter by second. So okay, at the assuming steady in viscous flow, constant pressure atmospheric everywhere. So pressure is equal to neglecting curvature and surface tension effect. So the diameter of the stream 0.5 meter below. So இப்போ வந்து 0.5 meter ஹைட்ல இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ டயாமீட்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ D2 வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே உள்ள டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ இங்கே நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்தது என்ன, ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவல் P1 P2 ஈக்குவல் டு P அட்மாஸ்பியரிக் அது கொடுத்தாச்சு. சரியா? ஸோ நீங்கள் ஈக்குவேஷன் எழுதியால் P கூட இப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்லி ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் Z1 ப்ளஸ் V1 ஸ்கொயர் பை 2G ஈக்குவல் டு ஸோ Z2 0 தான். ஸோ ஒன்லி V2 ஸ்கொயர் பை 2G தான் வரும். சரியா? ஸோ Zக்கு பதிலாக 0.5 ப்ளஸ் ஸோ V1 ஸ்கொயர், ஸோ வெலாசிட்டி வந்து 2 கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஸோ இங்கே 2 ஸ்கொயர் அப்போ எடுக்கணுமா? ஸோ 2 ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா சாரி இங்கே ஓகே, ஸோ 2 ஸ்கொயர் பை 2G அதான் வரும். ஸோ வந்து ஒரு 2 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவளுக்கு 2/10 அப்போ மாறிடும். சரியா? 4/20 வரும். ஸோ 2/10 எழுதிக்கும். ஸோ ஈக்குவல் டு V2 ஸ்கொயர் தெரியாது பை ஸோ 20. சரியா? ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா இப்போ 0.2 0.7 மாறிடும். ஸோ 0.7 V2 ஸ்கொயர் பை 20. ஸோ இதுலேருந்து V2 ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா ஸோ இவள் கட்டு 14 ஸோ 14 அப்படின்னு வரும். ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுக்கணும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 16 இருந்துச்சுன்னா 4ன்னு வருமா? ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக V2 வந்து 4 மீட்டர் பை செகண்ட் வருது. சரியா? ஸோ V2 தெரியும் இப்போ, பட் ஆனால் நம்ம டயாமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ டயாமீட்டர் வேணும்னா ஸோ யூ கேன் யூஸ் த ஈக்குவேஷன், கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. A1 V1 ஈக்குவல் டு A2 V2. சரியா? ஸோ இது டயாமீட்டர் ஸ்கொயர் தெரியும். ஸோ 20 கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, பை 4 ஸ்கொயர் D ஸ்கொயர் வந்து 20 ஸ்கொயர். ஸோ வெலாசிட்டி வந்து 2 மீட்டர் பை செகண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஏரியா வந்து தெரியாது. ஸோ D2 ஸ்கொயர். ஸோ V2 4 தெரியும். சரியா? ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே 2 ஆயிடுது. ஸோ இது 400 by 2. சரியா? ஸோ 400 by 2 200. ஸோ இது வந்து 400 மாறும். 400 by 2 ஆயிரும். ஸோ 200 வரும். ஸோ D2 ஸ்கொயர் 200. ஸோ D2 வந்து ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக அப்போ எவ்வளோ இருக்கும்னா 14க்கும் 15க்கும் நடுவில் இருக்கும். 14க்கும் 15 அந்த ரேஞ்சில் வரும். சரியா? 14 15 ரேஞ்சில் உள்ள ஆப்ஷன் பி. ஏன்னா 14 வந்து ரூட் எடுத்தீங்கன்னா 196னா 14, 225னா 15. ஸோ ரெண்டு கடையில் உள்ளது இதுதான். ஸோ 14.6 mm அதான் ஆன்சர். அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், a jet of water issues from a sharp edged vertical orifice under a constant head of 0.5 meter. சரி, ஓகே. ஸோ அட் a certain point of this issuing jet the horizontal and vertical coordinates. ஸோ ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் இது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா. சரியா? ஸோ நம்ம படிக்கல.
ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ் தே கோ கிவன். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி வேணா கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தில் தே கோ கிவன் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஸோ வி ஆர் கால்குலேட்டிங். ஸோ சிவி தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபார்முலா வந்து சிவி ஈக்குவல் டு யுவர் எக்ஸ் டிவைடட் பை 2 into root of y coordinate and h. சரியா? ஸோ இது வந்து நியூ ஃபார்முலா. இது வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா? நம்ம படிக்கல, இது புது ஃபார்முலா இருக்கு. சரியா? ஸோ இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 0.406 டிவைடட் பை 2 into root of, ஸோ y coordinate 0.085 into your height வந்து h வேல்யூ இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? கான்ஸ்டன்ட் 0.5. சரியா? ஸோ இதில் வந்து சிம்பிளை பண்ணணும். ஸோ சிம்பிளை பண்ணணும்னா ரெண்டே கேன்சல் பண்ணுங்க. ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா யூ ஆர் கெட்டிங் 203 மாறிடும் டிவைடட் பை, ஓகே. ஸோ இதை வந்து நான் 0.5 வந்து 1/2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? ஸோ இதே வந்து இப்போ 2ஆல் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஸோ ரூட்டுக்குள்ள இப்போ என்ன வரும்? ஸோ 0.0425. சரியா? ஸோ இங்கே வந்து 0.203. ஸோ 0.04 ரூட் எடுத்தால் 0.2 தான் எனக்கு வரும். ஸோ ரெண்டே அப்ராக்சிமேட்டாக 1 தான் வருது. ஸோ அரௌண்ட் 1. ஸோ 1 பக்கத்தில் உள்ள ஆப்ஷன் வந்து 0.975. ஆப்ஷன் ஏ த ரைட் ஆன்சர். ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டினில் கேட்ட ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டில் கேட்ட சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், த பிராண்டில் டியூப். ஸோ C equal to 1 is used to measure the velocity of the differential manometer reading 10 mm of liquid. The relative density கொடுத்துருக்காங்க, G வழி கொடுத்துருக்கு. ஸோ velocity of water கேட்டிருக்கு. சரியா? ஸோ இங்கே வந்து here also we are going to use root of 2GH தான். ஸோ இங்கே ஹெச்சுக்கு பதிலாக they have given manometer reading இருக்கு. ஸோ x into, ஸோ S2 by S1 minus 1 இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா? இங்கே ஹைட் வந்து இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? ஸோ 10 mm. ஸோ 10 mm கொடுத்ததுனால நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டருக்கு மாற்றிக்கிறேன். ஸோ 10 into 10 power minus 3. ஸோ இங்கே S2. ஸோ இது வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் வந்து இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருங்க? 10 டிவைடட் பை, ஸோ வாட்டருக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி 1. ஸோ 10/1 தான் -1. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா இவளுக்கு கெட்டு தான் ஹெச் வேல்யூ. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும்? ஸோ 10 power minus 2 வெளியே. ஸோ ரிமைனிங் வந்து உள்ளே வந்து 9 மாறிடும். ஸோ 9 into 10 power minus 2 இதான் ஹெச் வேல்யூ. ஸோ now we are calculating, வீனா root of 2GH போட போகிறோம். அவ்வளோதான். ஸோ 2 into ஜிக்கு பதிலாக நான் 10 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ here we are having 9 into 10 power minus 2. ஸோ 9 வந்து வெளியே எடுத்தோம்னா 3 மாறிடும். ரைட். ஸோ here we are having, ஸோ ரிமைனிங் வந்து அப்போ என்ன வரும்? ஸோ 3 into root of 20. ஸோ ஓகே 10 power minus 2 மாறிடுது. ஸோ 10 power 0.2. ஸோ 0.2. ஸோ 3 into, ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ ரூட் எடுத்தோம்னா we are having, ஸோ 25 இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் 5 வரும். அப்போ 0.5 வரும். ஸோ ஓகே. ஸோ இப்போ 0.4க்கும் 5க்கு இடையில இருக்கும். 4னா 16. சரியா? ஸோ 0.16னா நம்மளுக்கு தெரியும் 0.4. 0.25னா நம்மளுக்கு தெரியும் 0.5. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில வருது. ஸோ நான் 4, 5 அப்படின்னு அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கிறேன். சரி, கால்குலேட்டர் வந்து இப்போ கேட் எக்ஸாம்னாலும் கால்குலேட்டர் இருக்கும். சப்போஸ் மற்ற கால்குலேட்டர்ல எக்ஸாமினேஷன் வி ஆர் கெட்டிங். ஸோ அப்ராக்சிமேட் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே கிடச்சிரும். ஸோ 45 into 3. ஸோ 135 வருது இல்லையா? ஸோ 1.35 மீட்டர் பை செகண்ட். அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸோ வாட்டர் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளோஸ் த்ரூ எ வென்ச்சுரி மீட்டர் வித் இன்லெட் டை 80 அண்ட் த்ரோட் டை ஆஃப் 40 மீட்டர். ஸோ ஓகே. ஸோ அது இன்லெட் அண்ட் த்ரோட் கேஜ் ப்ரெஷர் ஆர் மெஷர் டு பி. ஸோ ப்ரெஷரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. ஸோ அஸ்யூமிங் த வென்ச்சுரி மீட்டர் டு பி ஹரிசாண்டல். ஸோ இன்லெட் வெலாசிட்டி வந்து கேட்டிருக்கு. சரியா? ஸோ P1 டிவைடட் பை ரோ ஜி பிளஸ் V1 ஸ்கொயர் பை 2G. ஓகே. ஸோ ஈக்குவல் டு P2 by rho G தான் V2 square by 2G. சரி. ஸோ ப்ரெஷர் 1 வேல்யூ வந்து 400 கிலோ பாஸ்கல். ஸோ 10 power 3 divided by, ஸோ டென்சிட்டி 10 power 3 into 10 plus V1 square divided by 2G. ஸோ 20 எடுத்துருக்கோம். ஸோ ப்ரெஷர் 2 130 into 10 power 3 divided by rho G தான். ஸோ டென்சிட்டி 10 power 3 1000. ஸோ இங்கே 10 plus, ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி அட் த எக்ஸிட் வந்து, ஸோ தே ஹவ் கிவன்
ஸோ இதுவும் தெரியாது சரியா. ஸோ V1 ஆல்சோ தெரியாது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஆர் ஸோ ரெண்டு டயமீட்டர் இருக்கு இல்லையா. ஸோ கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். V1 A1 V1 ஈக்குவல் டு A2 V2 ரைட். ஸோ இப்போ D1 ஸ்கொயர், ஸோ அப்போ D1 ஸ்கொயர்னா 80 ஸ்கொயர் V1. ஸோ அதே ஐ திங்க் த சேம் வி ஹவ் சால்வ்டு, அதே மாதிரி தான் வருது. ஸோ இங்கே த்ரோ டயா அதான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா. ஸோ இங்கே வந்து அப்போ எவ்வளோனா 40 ஸ்கொயர் இன்ட்டு V2. ஸோ ஒரு கன்சியூமரா 2, ஸோ 2 டைம்ஸ் 2னா 4 சரியா. 4V1, V2 வந்து 4V1 அவ்வளோதான். ஸோ V2க்கு பதில் அப்போ 4V1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே 4 ஸ்கொயர்னா அப்போ 16 மாறிடும் V1 ஸ்கொயர் பை அகெயின் அதே தான் சேம் 20. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா ஸோ வி வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 10 4 3 10 4 3. ஸோ இங்கே ஒரு 0 கேன்சல், அதே மாதிரி இங்கே கேன்சல், இங்கே கேன்சல் சரியா. ஸோ 40 minus 30னா ஸோ 40 minus 13 27 மாறிடும். ஸோ 27. ஸோ V1 ஸ்கொயர் பை 20 அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா 16. ஸோ 15 V1 ஸ்கொயர் பை 20 அவ்வளோதான் சரியா. ஸோ இதை நீங்கள் 3ஆல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 9, இங்கே 5ஆ. ஸோ இங்கே வந்து 5 3 சார் சரியா. ஸோ 3ஆல் தான் கேன்சல் பண்ணுறோம் 5. ஸோ இங்கே 4 சரியா. ஸோ V1 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 36 இந்த மாதிரி வரும். ஸோ V1 ஈக்குவல் டு 6 மீட்டர் பை செகண்ட் V1 ஆன்சர் சரியா. 6 மீட்டர் பை செகண்ட். ஸோ இது எல்லாமே 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்ட கேட்ல சரியா. ஸோ எல்லாமே 2015ல இப்போ ரெண்டுமே கேட்ட கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டின்ல டேட்டா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ்ல கேட்டாங்க. ஸோ சிம்பிள் கொஸ்டின் தான், ஜஸ்ட் வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பேசிக் ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்றோம். ஸோ Navier Stokes equation represent the consideration of the momentum, option D. So these are the questions asked in the GATE examination which are related to fluid dynamics. So we will meet in the next video. Don't forget to subscribe our channel. Thank you for your valuable time. Thank you.